اچھا ڈاکٹر صاحب، میں چونکہ مغرب میں رہنے کی وجہ سے جو کچھ مسائل ہیں نوجوانوں کو یا مسلمانوں، اس پہ میں نے سوال کرنا ہے آگے. تو میں اس سے پہلے کچھ بنیادی چیزیں آپ سے سمجھنا چاہتا ہوں کہ آپ ان چیزوں کو کس طرح دیکھتے ہیں. اپنا مشاہدہ بھی جی آپ کا ہے، تجربہ بھی آپ کا ہے، اور مطالعہ اور آپ کی تحقیق بھی ہے. تو اگر میں آپ سے سب سے پہلے یہ پوچھتا ہوں کہ الحاد ہم جس کو کہتے ہیں وہ کیا ہے، آپ اس کو کیسے ڈیفائن کریں گے؟ اور پھر اس کی علمی اور فکری کوئی بنیادیں ہیں بھی کہ نہیں؟ یہ محض ایک عقیدے کی طرح ہے مذہب کے اندر جس طرح ہے، یا اس کی کوئی علمی بنیادیں ہیں یا نہیں؟ اور اسی طرح الحاد کی عقلی، سائنسی اور نفسیاتی بنیادیں کیا ہیں جو آپ نے ابھی تک ریسرچ کر کے دیکھا، اور لوگوں سے مل کے اچھا، آپ نے ایک جی لوگوں کو سے گفتگو کر کے آپ کو اندازہ ہو کہ بھائی ان بنیاد یہ بنیادیں ہیں الحاد کی. دیکھیں، الحاد جو ہے اس کا سادہ سا مطلب تو یہ ہے کہ خدا کو فاعل حقیقی نہ مانا جائے. مطلب اس دنیا میں جو بھی کچھ ہو رہا ہے اس میں کسی خدا کا، کسی سپر نیچرل فورس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. یہ ایک اندھے بہرے کائناتی قوانین ہے جو کہ پوری دنیا کو چلا رہے ہیں. اب اس کی جو علمی بنیادیں ہیں یہ بہت ہی بڑا سوال ہے، کیونکہ علمی بنیادیں اگر ہم بات کریں مسلمانوں کی تاریخ کی تو وہ الگ ہے. اس پہ اتنا کوئی کام ہوا نہیں انفارچونیٹلی ابھی تک. لیکن اگر ہم ڈومیننٹ جو ہے آج کل، جیسے ویسٹ جس کو کہہ رہے ہیں، جس کے تناظر میں بات کر رہا ہوں، تو اس میں تو اس کی روایت بہت پرانی ہے. آج جہاں ہم کھڑے ہوئے ہیں وہاں پہ الحاد ڈیفالٹ پوزیشن ہے انسانیت کی. مطلب ایسا نہیں ہوا کہ انسان پیدا ہوا تو مذہبی تھا اور اس کے بعد الحاد آ گیا، نہیں. انسان جو تھا وہ شروع سے ملحد تھا. اب اس کو وہ سمجھایا اس طرح جاتا ہے کہ ہم ایک چیز ہوتی ہے کوگنیٹو اسٹڈی آف ریلیجن، یعنی کہ ہمارے شعور کی ارتقائی حیثیت، تو اس میں پھر مذہب کا وجود پذیر ہونا. تو جب انسان نے شعور کی آنکھ کھولی پہلی مرتبہ تو اس میں کوئی مذہب نہیں تھا، کیونکہ شعور کی آنکھ ایسے نہیں کھلی کہ آج ہم سوئے ہیں صبح اٹھے ہیں تو ہم باشعور ہیں. وہ ایک بہت ہی سلو پروسیس تھا. تو جب وہ سلو پروسیس، جیسے ہمارا دماغ ڈیولپ ہوا ہے، جس کو ہم فرنٹل کارٹیکس کہتے ہیں، جو یہاں پہ موجود ہوتا ہے، جس کے بارے میں اکثر لوگ کہتے بھی ہیں کہ قرآن مجید میں جو ہے کہ پیشانی کے بالوں سے پکڑیں گے، تو اس کی ایک سائنٹیفک تفسیر یہ کی جاتی ہے کہ بھائی یہ تو فرنٹل کارٹیکس ہی بات ہے، کیونکہ ہماری شخصیت وہی بنتی ہے. یہ صحیح. دماغ کا سب سے نیا ریجن ہے. اور یہ فرنٹل کارٹیکس جو ہے وہ باقی جانداروں یا میملینز جو ہیں، میمل جو ہیں، ان میں بہت چھوٹا ہوتا ہے، انسان میں بہت بڑا ہے. تو ہم یہ سمجھتے ہیں، آج سائنس یہ سمجھتی ہے جیسے کہ شعور اس طرح پیدا ہوا. تو جب انسان نے شعور حاصل کرنا شروع کیا آہستہ آہستہ، تو اس کے دماغ میں کوئی مذہب نہیں تھا. تو اس میں آپ کو ایک دلچسپ بات بتاؤں کہ ہم یہ سمجھتے ہیں، ہم سے میری مراد سائنٹیفک کمیونٹی، کہ جب انسان نے ارتقا کیا تو وہ پہلے پہاڑوں پہ، درختوں پہ ایسے رہتا تھا. پھر اس نے جھنڈ کی صورت میں رہنا شروع کیا. تو جھنڈ کی صورت میں رہنے کا فائدہ یہ ہوا کہ اس نے زمین پہ سونا شروع کیا. جب وہ زمین پہ سویا ہے تو اس کو بیلنس کرنے کی ضرورت نہیں تھی. مطلب جیسے آپ امیجن کریں کہ اگر آپ درخت پہ سو رہے ہیں تو آپ کو اپنا توازن برقرار رکھنا ہے، لیکن اگر آپ زمین پہ سو رہے ہیں تو آپ کو کوئی ایسی کام نہیں کرنا. تو اس دوران انسان کا شعور مزید ڈیولپ ہوا اور انسان کی نیند ڈیولپ ہوئی. تو ہمارے اندر وہ والی نیند پیدا ہوئی جس میں ہم خواب دیکھتے ہیں. اور خواب جو ہیں، جب انسان نے خواب دیکھنے شروع کیے تو اس سے اس کی، جس کو کہنا چاہیے، قوت متخلیہ، میں اردو کی شاید ذبح کر رہا ہوں اردو کو، نہیں مطلب نہیں، جو آپ ہے اردو وہ بہت اچھا انسان بول رہے ہیں. میں تو ابھی کہ کہنے والا تھا انسان نے کہ اچھا. آپ اتنا عرصہ امریکہ میں مقیم رہ کے اتنی زبردست اور خوبصورت اور ادبی اردو بول رہے ہیں، تو آپ اپنی زبان شکریہ. اور ان سب سے جڑے ہوئے دیکھیں. ٹھیک. جی. تو جی، انسان قوت کے اندر متخیلہ. جو ہے وہ جی جی شکریہ. تو وہ خیال کی اب قوت پیدا ہوئی. صحیح. اب یہ انسان نے امیجنیشن کرنی شروع کی. ٹھیک. یعنی کہ یہ کہ پہلے ارتقاء میں آیا، وہ جھنڈ پہ رہ رہا تھا، پھر وہ زمین پہ سونا شروع کیا. پھر سونے کے دوران اس کی نیند ڈیولپ ہوئی، مطلب اس کو ہم REM سلیپ کہتے ہیں. اس میں انسان نے خواب دیکھنے شروع کیے. تو جب صحیح. وہ خواب اس نے دیکھنے شروع کیے تو اس کے دماغ میں خیال کرنا سیکھا، امیجن کرنا سیکھا. اس خیال سے پھر سوالات پیدا ہوئے. صحیح. یعنی دیکھیں نا، جو ہمارے پاس عام جانور ہوتے ہیں ان کو ہم دیکھتے ہیں، ان کے ذہن میں کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا جہاں تک ہم ابھی جانتے ہیں. لیکن انسان نے سوچنا شروع کیا خیال کی بنیاد پہ. اس سے پھر مذہب پیدا ہوا. تو الحاد ڈیفالٹ پوزیشن ہے. انسان شروع میں جب ارتقا پذیر ہونا شروع ہوا تو وہ ملحد تھا. اس کے بعد اس نے
सोचना शुरू किया, उसके बाद उसके अंदर मजहब पैदा हुआ। अब जहां तक आपने बात की थी मजहब और साइंस की बुनियाद क्या है, बुनियाद दोनों की एक ही है कि इंसान उन सवालों का जवाब दे जो उसके जहन में पैदा होते हैं जब वो खुद शऊरी की कैफियत से गुजरता है। मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, जो महसूस कर रहा हूँ इसका कोई मतलब है कि नहीं है, जिंदगी क्या है, उसके बाद मौत क्या है। तो मजहब ने उन सवालों के जवाब दिए एक मखसूस तरीके से, और साइंस भी आज गुज़श्ता 300 साल से उन्हीं चीज़ों के जवाब दे रही है। यहाँ तक बात वाज़ेह है? कोई सवाल इस सिलसिले में? हाँ नहीं, बिल्कुल बहुत अच्छा आपने इल्हाद को बहुत इख्तिसार के साथ, और फिर आपने उसको जिस तरह से साइंसी तहकीकात और इससे मुताबिक इंसान और शऊर और ये सब चीज़ें क्या है, ख्वाब देखना और ये सब बताए, तो मेरे ख्याल से काफ़ी हद तक इसमें वजाहत हो गई है। मतलब मैं ये कह रहा था कि ये तो आपने यानी अगर हम ये कहते हैं कि आप ये कह रहे हैं कि इल्हाद की साइंसी और फलसफियाना बुनियादें ये हैं जो आपने अभी बताई, या कुछ और भी हैं? नहीं, नहीं, फलसफियाना बुनियादों तो अभी मैंने शुरू नहीं किया। मैं तो आपको खाली ये बता रहा था कि इल्हाद जो है वो, आज इल्हाद एक नज़रिए के तौर पे जब मज़हब को देखता है तो वो अपने आप को, इंसान को और मज़हब को किन जावियों से देखता है। ठीक मतलब ठीक। इल्हाद ये नहीं कहता कि मज़हब पहले था और फिर इल्हाद ने आके उसका इनकार कर दिया। अब बात करते हैं कि मगरिब में इल्हाद, अच्छा तो बात करते हैं कि मगरिब में इल्हाद पैदा कहाँ से हुआ। तो देखें, एक हम जैसे तारीखी तौर पर जानते हैं कि ईसाइयत की बात करते हैं, क्योंकि वरना तो बात बहुत ज्यादा फैल जाएगी। तो सबसे पहले ईसाइयत ने जो है बिल्कुल मुसलमानों की तरह यूनानियों से ही सोचना सीखा, जिसको फलसफा कहते हैं। यूनानियों ने ये हिंदुस्तानियों से सीखा, मतलब जो असल फलसफे की पैदाइश है वो हिंदुस्तान की है, वहां से फिर वो यूनान आया, यूनान से फिर वो रोमन कैथोलिक्स के पास आया। तो 300 एडी में काउंसिल ऑफ नाइसिया में डिसाइड हो गया कि भाई हमारा जो चर्च का जो इदारा है उसको बनाया जाएगा, चर्च ऑफ पॉल। और उसमें जो है ट्रिनिटी हमारा कॉन्सेप्ट है। तो उसी दौरान एक बहुत बड़े मजहबी मुफक्किर पैदा हुए जिनका नाम था सेंट ऑगस्टीन। तो उन्होंने ये किया कि जो प्लाटो था, प्लाटो को जानते हैं, जिसको अफलातून कहते हैं उर्दू में। अफलातून, जी जी। उसने, जी जी, उसने अपनी खुदा का एक कॉन्सेप्ट बनाया था फलसफियाना, उसका नाम रखा था उसने डेमियार्च, DEMIURGE। उन्होंने वो कॉन्सेप्ट लिया और उसको क्रिश्चियनिटी में शामिल कर दिया। उस कॉन्सेप्ट की बातें चंद ये थी उन खुदा की कि खुदा ट्रांसेंडेंटल है, यानी कि वो इस कायनात से मावरा है। जिसको अगर आपने डॉक्टर इसरार साहब को सुना हो तो वो कहते थे वराउल वरा, सुम्मा वराउल सुम्मा वरा। वरा। जी, जी। तो ये वहीं से आया है, ये मुसलमानों बिल्कुल। ने नहीं इजाद किया ये कॉन्सेप्ट। ठीक। तो खुदा जो है डेमियर्स, जो अफलातून का खुदा था, वो ट्रांसेंडेंटल था, मावरा था। उसके बाद वो इममटीरियल था, यानी कि वो मादी नहीं था। उसके बाद उसने जो दुनिया बनाई थी वो उसने मादे से तख्लीक से, हमें जो कायनात में फ्लॉज दिखते हैं। उसके जी बाद जी। उसके बाद जो दुनिया बनाई थी, क्या वो जो तीसरी बात आप बता रहे थे, सॉरी? वो मादे से बनाई थी, यानी उसने ठीक मादा लिया, ठीक। मैटर लिया और उसने ये कायनात बनाई। कायनात में जो भी हम प्रॉब्लम्स देखते हैं, जैसे सैलाब आते हैं, बारिशें होती हैं वगैरह वगैरह, वो सब उस मादे के फ्लॉज हैं। वो खुदा जो है वो हर कमी से मावरा है, मतलब उसमें कोई कमी नहीं है। ये मादे के फ्लॉज हैं जो हम देखते हैं। उस सही। खुदा की कैरेक्टरिस्टिक्स ये हैं कि वो नेकों को जजा देता है और बुरे लोगों को उनकी बेहतरी के लिए सजा देता है। तो ये मतलब एक नटशेल में डेमियर्ज ये था। सेंट ऑगस्टीन ने यही खुदा लिया और इस खुदा को क्रिश्चियनिटी में ढाल के चर्च को दे दिया। चर्च ने इसको अपना लिया कि हमारा डॉगमा, हमारा अकीदा खुदा के बारे में ये है। सो ये मैं बात कर रहा हूँ 300 AD की, ठीक है। सही। उसके बाद यही चलता रहा, रोमन्स आए, उन्होंने फतवात वगैरह की। उसके बाद एक बहुत बड़ा शुरू होता है एरा जिसको कहते हैं मिडिल एजेस। ये 500 ईस्वी से 1500 ईस्वी तक का एक सफर है, 1000 साल का। इसी के अंदर आती हैं डार्क एजेस, जिनको जो 5000 से 500 से 1000 तक है, 500 बरस का अरसा, जिसको डार्क एजेस कहा जाता है। उसके अंदर यही कॉन्सेप्ट रहा। अब भी बड़ी दिलचस्प बात है कि अराउंड क्रूसेड्स स्टार्ट हुए हैं तकरीबन 1095 में, 11वीं सदी के बिल्कुल आखिर में। हम्म। उसके दौरान फिर ईसाइयों का और मुसलमानों का जंगें तो शुरू हुई, लेकिन ये कि तजारती और सकाफती रवाबित भी शुरू हो गए। शादियां होनी शुरू हो गई, ट्रैवल शुरू हो गया।
تو اس سے جو مسلمانوں کی جو سوچنے کا انداز تھا جو بھی یونان سے لیا گیا تھا وہ عیسائیوں میں آنا شروع ہوا. اور یہ بھی دلچسپ بات ہے کہ جس کو ہم آج سائنٹیفک میتھڈ کہتے ہیں یہ بھی عرب مسلمانوں کی ہی ایجاد ہے. تو اب یہ سوچ بدلنا شروع ہوئی تقریباً 11ویں صدی میں عیسائیوں کی. تو کہ انہوں نے ریزن کو جو ہے سمجھنا شروع کیا کہ انسان کا جو شعور ہے وہ بھی ہمیں جواب دے سکتا ہے اس کائنات کے بارے میں. پہلے تو صرف یہ تھا کہ خدا ہے وہ دنیا کائنات سے بہت اوپر ہے, اس کو نہ ہم جان سکتے ہیں نہ سمجھ سکتے ہیں, صرف ہم خدا کو پادریوں کے تھرو سمجھ سکتے ہیں, چرچ کے تھرو سمجھ سکتے ہیں. اس سے جو اجاداری پیدا ہوئی, جو چرچ کی اجاداری تھی, ظلم و ستم, تو اس کی ایک الگ تاریخ ہے. تو جب یہ لین دین شروع ہوا معلومات کا تو آہستہ آہستہ وہ زبان ڈیولپ ہونا شروع ہوئی. میں بات کر رہا ہوں لیٹن لینگویج کی اور جرمن زبان کی. انگلش تو اس وقت بہت ہی متروک حالت میں تھی. ان زبانوں کی, وہ ان زبانوں میں مسٹیسزم ختم ہوا اور آبجیکٹیویٹی آئی. یعنی یہ کہ زبان میں پہلی مرتبہ وہ چیزیں پیدا ہوئیں جس سے آپ چیزوں کو پریسائسلی مخصوص انداز میں بتا سکیں. کیونکہ جب آپ تولنا تو انسان شروع سے جانتا تھا, اجناس تولتا تھا, گنتی بھی کر لیتا تھا, لیکن جب اس نے کیمیکل ریئیکشن شروع کی, جیسے فاسفورس بنایا, بارود بنایا, الکلی اور ایسڈز بنے, اس کے لیے اس کو پریسائز میجرمنٹس کی ضرورت ہوئی. تو زبان میں وہ پریسیجن ڈالنی پڑی. جب وہ پریسیجن آ گئی تو اس سے مذہب تو متاثر ہونا ہی تھا, کیونکہ مذہب بھی زبان سے ہی جو ہے وہ کمیونیکیٹ ہوتا ہے. تو یہ چیزیں 200 سال تک تقریباً چلتی رہیں. پھر 13ویں صدی میں ایک دوسرے بہت بڑے مفکر پیدا ہوئے جن کا نام تھا تھامس ایکوائنس. تو انہوں نے یہ کیا کہ انہوں نے جو سینٹ آگسٹین کا جو نظریہ خدا تھا اس کو انہوں نے ماڈیفائی کیا. اس میں انہوں نے یہ بتایا کہ بھائی کائنات کی توجیہ جو ہے وہ شعور بھی کر سکتا ہے, اور انسانی شعور جو ہے وہ بھی اس قابل ہے کہ جواب دے سکے. تو انہوں نے پہلی بار ریزن یا ریشنلٹی اور کچھ نہیں, ریشو سے نکلا ریشنلٹی, دو چیزوں کو ان کا ریشو نکال کے ان کو آپس میں ریشو نکال کے آپ حساب لگاتے ہیں کہ کون سی چیز بہتر ہے, اس چیز کو ریشنلٹی کہتے ہیں. انہوں نے پہلی بار ریزن کو تھیولوجی میں یعنی مذہبیات میں داخل کیا یا الہیات میں داخل کیا. تو یہ ہے 13ویں صدی. اس کے بعد 200 سال کے بعد تقریباً اس کے یہی چلتا رہا. پھر 13ویں صدی میں ہمیں بہت تھوڑی تھوڑی دلیل ملتی ہے کہ سائنٹیفک جو ریزننگ ہے وہ مغرب میں شروع ہوئی. ابھی بھی تسلط پورا چرچ کا ہے, چرچ سب کچھ کرتا ہے, چرچ کا پوری حکومت ہے, پوپ انتہائی طاقتور ہے. تو لیکن یہ تھامس ایکوائنس نے بدلتے حالات کے ساتھ, زبان کی تبدیلی کے ساتھ الہیات میں شعور کو اور ریزن کو داخل کیا. یہ 13ویں صدی ہو گئی. اب آ جائیے 15ویں صدی میں. 15ویں صدی 1515 میں ایک شخص پیدا ہوا جس کا نام تھا مارٹن لوتھر. مارٹن لوتھر نے جو ہے اپنے 95 تھیسس پہ پیدا کیے جس کو ہم ریفارمیشن کی تحریک کہتے ہیں. یعنی یہ کہ یہ پروٹسٹنٹ ریلیجن, معاف کیجیے گا میری جو ہے وہ اردو کے ساتھ انگریزی بھی ذرا ایسے ہی ہے. تو نہیں نہیں وہ جو پروٹسٹنٹ نہیں بالکل صحیح, وہ مکس ہو گیا نا. جی ہاں, تو پھر وہ پروٹسٹنٹس پیدا ہوئے. پروٹسٹنٹ کیا تھے؟ انہوں نے یہ کہا کہ دیکھیں, اچھا اس میں ایک بڑا اچھا تقابل ہے اسلامی تاریخ کا اور مغربی تاریخ کا. جس طرح ہمارے پاس قرآن مجید کا اردو ترجمہ یا کسی اور زبان میں ترجمہ کرنا الاؤڈ نہیں تھا. پہلی بار یہ شاہ ولی اللہ نے کیا, جن کو پھر بدعت بھی کہا گیا اور پتہ نہیں کیا کیا. ہاں بالکل بالکل. احادیث کا ترجمہ یا تفسیر بھی وہ بھی الاؤڈ نہیں تھی. تو بعین ہی یہی صورتحال چرچ میں بھی تھی کہ تھامس ایکوائنس تک بھی 13ویں صدی تک بھی کسی عام آدمی کو اجازت نہیں تھی کہ وہ لاطینی زبان سیکھے, بائبل پڑھ سکے. تو جو پادری نے کہہ دیا, جو چرچ نے کہہ دیا, وہ خدا کے احکام ہے, اس کو آپ کوشچن نہیں کر سکتے. اگر آپ کو بائبل پڑھنی ہے تو آپ کو پادری بننا پڑے گا. ایسا نہیں ہوگا کہ آپ بازار گئے, بائبل خریدی, پڑھ لی. تو مارٹن لوتھر نے یہ کیا کہ اس نے بائبل کا جرمن ترجمہ کر دیا. پہلے اس نے چرچ کے خلاف بغاوت کی اور اس نے بائبل کا پہلا جرمن ترجمہ کر دیا اور اس کو پروسیکیوٹ کیا. اس کو کئی سال تک یہ لوگ ڈھونڈتے رہے. وہ ایک نواب نے, جاگیردار نے اس کو پناہ دی کئی سال تک اپنے تہہ خانے میں, نہیں تو وہ کب کا قتل کر دیا جاتا. بالکل ایسا ہی جیسا ہمارے ساتھ ہوا کہ شاہ ولی اللہ کے پیچھے جو ہے وہ قتل کرنے کے لیے لوگ بھیجے گئے تھے کہ وہ بھی انہیں قتل کر دیں کہ انہوں نے ایک بلاسفیمی کی ہے قرآن مجید کا ترجمہ کر کے. تو مارٹن لوتھر نے جو تحریک اٹھائی پروٹسٹنٹ ریلیجن جس کو بعد میں بنایا گیا, وہ ریفارمیشن کی تحریک تھی.
रिफॉर्मेशन صحیح. का सादा मतलब है कि एक आपके पास फॉर्म मौजूद है, उसको दोबारा से देखा जाए। और उसने ये कहा कि इंसान कामिल है, इंसान अल्लाह ताला के इमेज में पैदा किया गया है, यानी मैन इज क्रिएटेड इन द इमेज ऑफ गॉड। तो इस लिहाज से इंसान इस काबिल है कि वो खुदा के कलाम को खुद समझ सके, किसी दरमियानी वास्ते की उसे ज़रूरत नहीं है। यानी हर इंसान बाइबल को पढ़ के अपना दीन समझ सकता है। तो ये प्रोटेस्टेंट्स की तहरीक शुरू हुई रिफॉर्मेशन की। इसने फिर मजीद रीजन को आगे बढ़ाया, लेकिन ये इतना आगे नहीं बढ़ा क्योंकि उसके बाद भी प्रोसिक्यूशन जारी रही चर्च की। और जितनी भी साइंटिफिक प्रोग्रेस उस वक्त होती थी वो चर्च के अंदर ही होती थी। मतलब ये रिफॉर्मेशन की तहरीक आई है 15वीं सदी में। सबसे पहली यूनिवर्सिटी जो बनी है, यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड, वो बनी है 1115 में। तो वो भी चर्च ने बनाई। यूनिवर्सिटी ऑफ पेरिस बनाई, वो भी चर्च ने बनाई। जितने भी साइंटिस्ट उस वक्त मौजूद थे, जो भी वो जिसको हम साइंस कह लें, वो सारे पादरी होते थे। वो कोई आम इंसान صحیح. नहीं थे, صحیح. वो सब पादरी होते थे। तो صحیح. रिफॉर्मेशन की तहरीक जब आई तो 15वीं सदी के बाद, तो उससे फिर बहुत तेजी से तब्दीलियां आनी शुरू हुई। जब इंसान ने ये मान लिया कि मेरा जो शऊर है, मेरा जो रीजन है, वो इस काबिल है कि मैं कायनात को समझ सकूं, खुदा को समझ सकूं, तो फिर मैं हर हाल में इस काबिल भी हूँ कि मैं फैसला कर सकूं कि क्या सही है क्या गलत। मुझे किसी पादरी की, किसी चर्च की जरूरत नहीं है कि वो मुझे सही और गलत की तमीज सिखाए। अब जब ये साइंटिफिक रेवोल्यूशन शुरू होता है, आगे बढ़ता है, तो अगला स्टेप है इसमें रेने डेकार्ट, जो फलसफी था, जो पादरी तो था ही کیا بات. लेकिन वो उसने जो है वो चर्च ज्वाइन नहीं किया, लेकिन वो बहरहाल एक क्रिश्चियन था। सो रेने डेकार्ट ने जो, उसके बाद फलसफा बिल्कुल बदल गया, ये कहना चाहिए ने। उसने तहरीक उठाई जिसको हम कहते हैं कार्टेशियन रेवोल्यूशन। यानी हर चीज में हम शक कर सकते हैं और शक करके हकीकत तक भी पहुंच सकते हैं। यानी इंसान पैदा होता है फितरत के साथ, जो इस्लाम का भी एक कॉन्सेप्ट है। उस फितरत में कुछ सच मौजूद होते हैं जिसको वो अपने शऊर के जरिए पहुंच सकता है। ये मैं इंतहाई आम इंसान के लेवल पर बता रहा हूँ, ये جی. جی. फलसफियाना नहीं है, ऐसी चीजें जो جی. हर एक आम इंसान समझ सके। तो जब कार्टेशियन रेवोल्यूशन आया तो उसके बाद फिर सब कुछ कहना चाहिए कि बदल गया। तो डेकार्ट का कोशिश ये थी कि मैं सर्टेनिटी लाऊं। यानी जहां तक मैं आपको याद दिलाऊं, पहले तो ये था कि खुदा, कायनात, उससे जजा सजा, ये सब एक मिस्टिकल बातें हैं, ये कायनात से बाहर की बातें हैं। इंसान का रीजन इसको समझ नहीं सकता। मतलब खुदा जो है वो सब्जेक्ट है, वो करने वाला है, और ये दुनिया और इंसान ये ऑब्जेक्ट हैं जिसपे खुदा का अमर नाफिज होता है। तो डेकार्ट आया, डेकार्ट ने जो रैशनैलिटी का आर्ग्यूमेंट दिया, उससे तरतीब बिल्कुल उलट गई। वो ऐसे उलट गई कि अब इंसान जो है वो सब्जेक्ट है, उसका जो शऊर है, उसका जो रीजन है, वो सब्जेक्ट है। खुदा और कायनात वो ऑब्जेक्ट बन गए। آبجیکٹ ہے. यानी कि इंसानी शऊर जो है वो खुदा और कायनात और खुदा के अम्र को समझ भी सकता है और सही और गलत का फैसला भी कर सकता है। ठीक है। तो ये واہ. अच्छा, मजे की बात यह है कि जो रिफॉर्मेशन हुई वो जर्मनी में हुई। यानी मार्टिन लूथर ने जो तर्जुमा किया था वो जर्मन जबान में किया था बाइबल का। वो पहुंचा है तकरीबन 150 साल के आसपास, तकरीबन इस 150 साल से भी कम, 90 बरस के आसपास वो पहुंचा है फ्रांस में। ये सोच जो है, रेने صحیح. डेकार्ट जो صحیح. है वो फ्रेंच फिलोसोफर है। ہوں. उसने रैशनैलिटी का आर्गुमेंट दिया, और विद इन 15-20 ईयर्स या मे बी 30-40 ईयर्स, ये जो सोच थी रैशनैलिटी की, ये पहुंची है इंग्लैंड। इंग्लैंड में कौन था? इंग्लैंड में था जॉन लॉक, जिसको हम कहते हैं ہوں. फादर ऑफ लिबरलिज्म। तो بالکل. जॉन लॉक ने फिर आइडिया दिया एम्पिरिसिज्म का कि नहीं, تجربیت. रैशनैलिटी जो है, जी, रैशनैलिटी जो है वो इस काबिल नहीं है कि हमें सच तक पहुंचा सके। क्योंकि इंसान जब पैदा होता है, वो उसने कॉन्सेप्ट दिया टेबुलर रासा, यानी कि इंसान जब पैदा होता है, बच्चा जब पैदा होता है, तो वो क्लीन स्लेट होता है। उसके ہوں. पास कोई फितरत नहीं होती। उसके पास वही चीजें होती हैं जो किसी बकरी के बच्चे के पास होती हैं, किसी शेर के बच्चे के पास होती हैं, कि उसे माँ की जरूरत है, उसे सोने की जरूरत है, उसे जो है वो हजम करने की जरूरत है खुराक। उसमें कोई अच्छाई बुराई ऐसी चीज कोई नहीं होती। तो उसने आइडिया दिया एम्पिरिसिज्म का कि जो भी सच है उससे हम पहुंचते हैं या तो अपने हिस्सियात के जरिए, या फिर पहुंचते हैं हम किसी मुशाहिदाती या तजर्बाती हैसियत से। यानी एम्पिरिकल नॉलेज जो है उससे हम ہوں. पहुंचते हैं सच की तरफ।
चर्च ऑफ इंग्लैंड जो था, उसने एक्सेप्ट कर लिया कि जॉन लॉक की एम्पिरिसिज्म, एक तरफ आपके पास रैशनैलिटी आ गई कि इंसान की इननेट नेचर है वो समझ सकता है, और एक तरफ आपके पास एम्पेरिकल नॉलेज आ गई। ये दो स्कूल्स थे जो मजहब को लेके आगे चले। इससे नुकसान ये हुआ कि जो खुदा है वो कायनात से बाहर था, इन्फिनिट था, इंसान उसे समझ नहीं सकता था। अब वो जमीन पर आके इंसान की रीजनिंग और उसकी मुशाहिदात का मरकज बन गया। यानी ये, इसको मैं अगर दूसरे अल्फाज में बताऊं आसानी के लिए, तो इल्हाद इसलिए पैदा नहीं हुआ कि साइंटिफिक रीजनिंग आ गई। इल्हाद इसलिए पैदा हुआ कि मजहब अपने आप को बदलता रहा, हालात हम्म। तो वाकयात और इल्म के तनासुब से। इसकी अगर मैं आपको एक मिसाल दूं, हमारी जिंदगी में, जैसे मेरी उम्र अब तकरीबन 40 के करीब, 40-45 साल हो गई है। तो जब मैं छोटा था तो पाकिस्तान में हमें ये बताया जाता था कि निजात सिर्फ मुसलमानों की होगी, जो इस्लाम नहीं लाया वो खत्म हो गया। अब 30-35 साल गुजर गए। अब जो है, अब हमें लगता है कि नहीं नहीं, जिसने भी नेक अमल किया, जिसने भी अच्छाई की, उस तक पैगाम नहीं पहुंचा, उसके लिए भी खुदा वो करेगा। अभी जब मैं बच्चा होता था, मैं जाकिर नाइक की लेक्चर सुनता था तो बड़ा जोश आता था। और आपकी शादी शायद ऐसा ही हुआ हो। लेकिन अब 30 साल के बाद जाकिर नाइक साहब अभी पाकिस्तान आए हैं, वो वही बातें कर रहे हैं जो वो पहले करते थे, और लोगों को वो बिल्कुल पसंद नहीं आई। तो हम्म। मजहब से भी बदलता ही, मजहब में भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ। ईसाई मजहब में भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ कि जैसे जैसे इल्म आगे बढ़ता गया, सोशल प्रैक्टिकलिटीज बदलती गई, साइंस का इल्म पैदा होता गया, रैशनैलिटी पैदा होती गई, वैसे ही मजहब भी अपने अकायद बदलता गया। तो इल्हाद की बुनियादी वजह ये थी, इल्हाद के पैदा होने की, कि मजहब ने दिखाया कि वो भी एक इर्तिकाई चीज है, उसमें भी तब्दीली आ रही है इंसानी इल्म के साथ साथ। तो जब खुदा कायनात में अमर करता है, इस दुनिया में अमर करता है अपना वो, तो वो मुशाहिदे में आना चाहिए। ये बिल्कुल सादा सी बात है। एक तरफ सेंट ऑगस्टिन का खुदा था कि जो कायनात से बाहर है और वो किसी तरीके से कायनात में काम कर रहा है, हम ना समझ सकते हैं ना जान सकते हैं। उसको आप ले आए जॉन लॉक और रेने डेकार्ट के पास कि नहीं, खुदा की सबसे तख्लीक अव्वल तो हम हैं, हमारा शऊर जो है वो इस काबिल है, या हमारी रीजनिंग इस काबिल है कि हम खुदा के अमर को देख सकें। तो फिर जब हम खुदा के अमर को देख सकते हैं तो खुदा के वजूद पर भी सवाल उठा सकते हैं, उसको भी साबित कर सकते हैं। तो यहाँ हम्म। तक एम्पिरिसिज्म और रैशनैलिटी आ गई। लेकिन इन दोनों चीजों ने बुनियादी किरदार अदा किया इल्हाद के पैदा होने में। क्यों? उसका जवाब दिया ह्यूम ने। कि जब इन दोनों के बिल्कुल। साथ साथ जब ह्यूम आया, तो उसने तो पूरी मेटाफिजिक्स को उठा के बाहर फेंक दिया। उसने कहा देखो भाई, जब इंसान रैशनल है और वो रीजन कर सकता है, और उस रीजन की दलील वो एम्पेरिकल डेटा, यानी ये कि अपनी हिस्सियात या अपनी तजर्बाती या मुशाहदे से सीखता है, तो इसका मतलब है कि मेटाफिजिक्स तो मौजूद हो ही नहीं सकती। क्योंकि मेटाफिजिक्स ना इंसान के शऊर में उसकी कोई हैसियत है, जब वो पैदा होता है और बड़ा होता है वो नहीं जानता, ना उसकी कोई एम्पेरिकल एविडेंस है, यानी कोई तजर्बाती मुशाहदाती चीज नहीं है, ना इंसान अपने हिस्सियात से उसको देख सकता है, महसूस कर सकता है, सूंघ सकता है। तो मेटाफिजिक्स वजूद नहीं रखती। जब मेटाफिजिक्स वजूद नहीं रखती, तो मजहब भी वजूद नहीं रखता, क्योंकि मजहब का सारा मुकदमा मेटाफिजिक्स के ऊपर खड़ा है, माबाद तबियात पे खड़ा है। तो जब ये दोनों चीजें, इंसान के पास जो फैकल्टीज ऑफ नॉलेज है वो है रीजन, सेंसेस और एम्पेरिकल एविडेंस। हम्म। जब ये तीनों चीजें किसी मेटाफिजिक्स को नहीं देख सकती, बता सकती, तो इसका मतलब है कि मेटाफिजिक्स एग्जिस्ट नहीं करती। नहीं। तो इसके बाद क्रिश्चियनिटी में एक बदलाव आया, और एक चीज पैदा हुई, नजरिया पैदा हुआ, जिसको हम डीइज्म कहते हैं। जी हाँ। मतलब वॉल्टेयर, थॉमस जेफरसन, हॉब्स, ये सारे लोग जो थे ये डीइस्ट थे, कि भाई खुदा मौजूद है, लेकिन वो, इसकी एक मैं अगर दूसरी मिसाल दूं, कि जो ब्रह्मा का कॉन्सेप्ट है, जो क्रिएटर है हिंदुइज्म में, कि उसने कायनात बना दी, उसके बाद वो बिल्कुल अलग है कायनात से। उसको ना हम्म। आपकी इबादत चाहिए, ना आपके ना वो कहता है कि ये अच्छाई है ये बुराई है, उसको कोई परवाह नहीं है, उसने बना दी, अब जो तो चाहे करो। तो यही कॉन्सेप्ट डीइज्म का था, कि खुदा है लेकिन वो बहुत दूर है, कहीं है, हम नहीं जानते, ना पहुंच सकते हैं। तो इसलिए वो जो है वो कायनात को पैदा करके उससे लाताल्लुक हो गए। ताल्लुक हो वो गया। घड़ी, घड़ी की चाबी की मिसाल देते हैं ना, वो चाबी जी भरने जी का जी, तो घड़ी साज बिल्कुल है वो बिल्कुल। उससे। बिल्कुल। वो अब खुद ब ठीक। खुद चल रही है। तो इसको जो हम्म। इसको इससे जो साइंटिफिक
جس کو ہم آج سائنس کہتے ہیں، وہ جب یہ ڈیزم آیا تو اس کا نام پڑ گیا نیچرل ریلیجن یا نیچرل تھیولوجی. جو ہم کہتے ہیں نا ہوں. یہ چیز نیچرل ہے، اس ہاں کا بالکل. مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ نیچر اس کو کہا جاتا تھا جو چیز بائبل سے ثابت ہو جائے، اس کو اچھا. نیچرل کہا جاتا تھا. تو آج بھی نیچرل تھیولوجی، نیچرل فلسفی اسی کو کہتے ہیں. کہ وہ بعد میں پھر نیچر میں جو فطرت کا مطلب جو آیا ہے یہ بہت بعد میں آیا ہے. پہلے نیچر وہ چیز ہوتی تھی جو بائبل سے ریلیٹڈ ہے، اسی لیے اس کو نیچرل تھیولوجی کہا جاتا تھا. تو یہ پیدا ہوا. اچھا، ڈیکارٹ کی ریولوشن آئی، پھر جان لاک کا آیا، پھر ہیوم آیا جس نے میٹا فزکس کو بالکل نلیفائی کر دیا کہ میٹا فزکس تو ہو ہی نہیں سکتی. اس کے بعد کانٹ آیا، جو ہمارا آج کل ہمارا جو مذہبی ہوں. طبقہ ہے جو فلسفہ پڑھتا ہے وہ ان کا فیوریٹ اسکالر ہے. تو کانٹ نے پھر آگے میٹا فزکس کو بچایا تھوڑا بہت. اس نے کہہ دیا کہ بھائی ایک نیومینا، ایک نومینا ہے، ایک فینومینا ہے. ایک فینومینا. نومینا وہ جو ہم سے بہت ہی دور ہے، جہاں تک ہم نہیں پہنچ سکتے. ایک فینومینا ہے جو ہم دیکھتے ہیں، پرسیو کرتے ہیں، دنیا کائنات. تو خدا جو ہے وہ نومینا میں کے اندر ہے، اس کو ہم جان نہیں سکتے لیکن وہ موجود بہرحال ہے. تو میٹا ہوں. فزکس کو اس نے تھوڑا سا بریدنگ اسپیس دیا کہ میٹا فزکس ایگزسٹ کرے کرسچینٹی میں بھی اور پھر اسلام میں بھی، کہ وہ ایگزسٹ کرے نومینا کے اندر کہ وہاں ہے. لیکن نومینا کا جو دوسرا پارٹ ہے کہ ہم اس تک پہنچ نہیں سکتے، ہم اسے جان نہیں سکتے، تو بس وہ ہے تو ہے. تو اس نے میٹا فزکس کو بچا تو لیا، لیکن اس نے پھر اس کو بالکل ہی ایسی جگہ پہ رکھ دیا جیسے ہمارے گھروں میں قرآن شریف نہیں رکھا ہوتا ہے سب سے اوپر طاق پہ جو دائیں میں لپٹا ہوا، کہ وہ کبھی نیچے نہیں اترے گا، کبھی اس کو پڑھا نہیں جائے گا سوائے رمضان کے یا کسی کی رخصتی پہ، بیٹی کی رخصتی پہ. یا تو اس نے خودگی خدا پہ. کو، جی ہوں. جی جی بالکل، اس نے خدا کو ایسا کر دیا کہ بھائی ہے، میٹا ہوں. فزکس بھی ہے لیکن وہ بہت اوپر کہیں ورا الورا، سما ورا الورا، سما ورا الورا، وہ اس طرح پر ہے. جو دنیا ہے وہ فینومینا ہے، اس میں تمہاری پرسپشن ہے، تمہاری جو ہے انڈرسٹینڈنگ ہے، اس کو تم بڑھاؤ بھلے، لیکن خدا بہرحال ہے. تو کانٹ کے بعد سے اب جو ریلیجس فلسفی ہے وہ یہیں گھوم رہی ہے، وہ اسی کے آس پاس گھوم رہی ہے. جو ہمارے آرگیومنٹس دی جاتے ہیں خدا کے لیے، کاسمولوجیکل، آنٹولوجیکل، ڈیزائن، وہ سب بھی اس سے آگے نہیں جاتے. وہ ایک فورس تک تو پہنچا دیتے ہیں کہ جو ہے یہ فورس ہے جو شاید ہے، جو کائنات کی وجہ ہے. لیکن آپ کو وہ کوئی سالڈ ایویڈنس، کوئی ایسی واقعی بات نہیں دیتے. تو الحاد کو اگر میں اپنی گفتگو کو آخر میں سمرائز کروں تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ سوالات چار ہیں کہ خدا کیا ہے؟ خدا ٹرانسینڈنٹ ہے، ماورا ہے، یا خدا پرسنل ہے؟ پہلا سوال تو ہوں. یہ ہے کہ خدا ورا الورا ہے یا خدا پرسنل ہے جس سے میں بات کر سکتا ہوں، دعا کر سکتا ہوں، وغیرہ وغیرہ. دوسرا یہ ہے کہ خدا کا تجربہ کیسا ہونا چاہیے. خدا کا تجربہ جو ہے وہ سبجیکٹو ہے. جیسے آپ مجھے کہیں کہ بھائی کراچی میں زاہد کی نہاری بہت زبردست ہے، اس کو آپ ثابت نہیں کر سکتے لیکن آپ کے لیے وہ ایک حقیقت ہے. تو خدا کا تجربہ جو انسان کے ساتھ اس کا تعلق ہے، اس کا تجربہ کیا وہ سبجیکٹو ہونا چاہیے یا آبجیکٹو ہونا چاہیے کہ جو انسان خود بھی محسوس کرے اور کسی کو دکھا بھی سکے، اس کا کوئی ثبوت صحیح. بھی دے سکے. باقی دو سوال ہے کہ انسان اور خدا کا تعلق کیسا ہو، مطلب اس کا جو تعلق ہے وہ کس ہوں. نوعیت کا ہوگا. اس کی جو کہنا چاہیے کہ کیا وہ ایکسپیرینشل ہے، یعنی انسان خدا کو محسوس کر سکتا ہے، مذہبی تجربہ جس کو ہم کہتے ہیں، یا پھر یہ کہ وہ کنسپچول ہے کہ بس ایک بات ہے ذہن میں تو ہے. اور تیسرا یہ کہ کائنات کے ساتھ انسان کا کیا تعلق، کیا وہ تعلق میکینکل ہے کہ اس نے بس بنا دی، یا وہ چل رہی ہے، وہ چل رہی ہے، یا پھر یہ کہ خدا اپنا امر ظاہر کرتا ہے کائنات میں، معجزات ہیں یا باقی چیزیں. تو الحاد یہاں پہ کھڑا ہوا ہے کہ نہ خدا ٹرانسڈینٹل ہے، وہ خدا کوئی کہیں باہر نہیں ہے. دنیا اور کائنات پیور میکینیکل اصولوں پہ چلتی ہے. ہمارے ہر سوال کا جواب نیچرل ہوتا ہے. ہمارے کسی بھی سوال کا علمی، سماجی، معاشرتی، اس کا کوئی بھی جواب جو ہے وہ ٹرانسڈینٹل نہیں ہوتا، مابعد طبیعتی نہیں ہوتا، وہ نیچرل ہوتا ہے. ہم کوئی بھی بات کہیں اس کا جواب کسی نہ کسی نیچرل فنامنا کے اندر موجود ہوتا ہے. اور انسان کا جو خدا کے ساتھ تعلق ہے، مذہبی تجربہ، یہ انتہائی فلاڈ ہے. یعنی یہ کہ یہ ایک انسانی دماغ کی پروجیکشن ہے. اس کو میں بہت آسانی سے بتا سکتا ہوں کہ جو جس کو ہم کہتے ہیں مذہبی تجربہ. تو
आज तक कोई इंसान जिसने मजहबी तजर्बे का दावा किया हो, चाहे वो बुद्धिस्ट हो, हिंदू हो, क्रिश्चियन हो या मुस्लिम हो, किसी ने भी ये दावा आज तक नहीं किया कि उसके मजहबी तजर्बे में खुदा उसके माने हुए मजहब के अलावा महसूस हुआ है। यानी किसी मुसलमान को आज तक कृष्णा नहीं दिखा, किसी जू को आज तक अल्लाह ताला का दीदार नहीं हुआ, किसी बुद्धिस्ट को क्रिश्चियन गॉड का दीदार नहीं हुआ। हर मजहबी तजर्बा अपने क्लोज पैराडाइम के अंदर ही होता है जो उस शख्स का मजहब होता है। मैं समझा पाया हूँ अपनी बात? बहुत बेहतरीन अंदाज से। अच्छा, शुक्रिया। हाँ नहीं और नहीं, बहुत अच्छा। दूसरे और इसकी दूसरी दलील वो ये है कि खुदा का एक्सपीरियंस जो होता है, जो मजहबी तजर्बा है, वो हर इंसान को होता है नमाज, एतिकाफ या सिनेगॉग जाके या चर्च जाके या मेडिटेशन करके, कुछ भी करके, किसी मजहबी एक्टिविटी में खुदा का दीदार आपको होता है, खुदा आपको महसूस होता है, उसका तजर्बा महसूस होता है। दुआ करते हैं तो हाथों में वजन महसूस होता है, कबूलियत महसूस होती है। लेकिन किसी चोर को चोरी करते हुए, किसी रेपिस्ट को रेप करते हुए, किसी बैंक वाले को डाका डालते हुए, किसी सियासतदान को झूठ बोलते हुए आज तक खुदा का तजर्बा नहीं हुआ। पूरी हमारी तारीख में ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं उस बच्ची को रेप करने वाला था और मुझे एकदम से खुदा दिख गया और मैं रुक गया। ऐसा कभी नहीं हुआ। पूरी मालूम तारीख में ऐसा एक भी वाकया मौजूद नहीं है। मतलब दावे तो बहुत सारे हैं, कोई भी वाकया मौजूद नहीं है कि कोई गुनाह रुका हो खुदा की वजह से। तो ये मजहबी तजर्बा जो है, ये सिर्फ ब्रेन की प्रोजेक्शन है, हमारे दिमाग की प्रोजेक्शन है, हमारी अंदरूनी शहादतों को या अंदरूनी हमारे बिलीफ को एक दलील देने की, कि वो खुद से जो हम सोच रहे हैं वैसा ही करना शुरू हो जाता है, हमें दिखाना शुरू हो जाता है। इससे बहुत ज्यादा काम हुआ है साइंस में आज तक। इसमें जो है नियर डेथ एक्सपीरियंस पे बहुत काम हुआ है कि इंसान जब मरने वाला होता है तो उसको तजर्बात होते हैं बहुत सारे। वो अच्छा। भी सब मजाहिब में कॉमन है। मतलब आपको पुराने रिश्तेदार दिखते हैं, रोशनी दिखती है, तो वो भी कॉमन है, उसमें भी कोई खुदा नहीं होता। मैं अब आईसीयू में काम करता हूँ, पता नहीं हजारों लोगों को मरते हुए देख चुका हूँ आज तक। हजारों नहीं तो कम से कम, चले चंद हजार तो होंगे ही। तो आज तक नहीं हुआ कि वो जो हम पढ़ते हैं सूरह वाक़या में जैसे है कि वो फरिश्ते उसकी जान निकालते हैं तो उसको वापस लौटा लो तुम, वो तड़पता है, वो ये कहता है, तो ये ऐसा कुछ नहीं होता। तो मजहबी तो खुदा इलाज यहीं पे खड़ा हुआ है कि खुदा इंसान ने खुद पैदा किया और उसने मुख्तलिफ मज़ाहिब बनाए और वही मज़ाहिब आज तक चले आ रहे हैं। इसकी कोई मेटाफिजिकल एविडेंस हमारे पास नहीं है, ना हो सकती है। हम्म। तो जब अगर वो सही। हो नहीं सकती तो फिर इंसान मुकल्लफ भी नहीं है। मतलब अगर मैं एक टांग खड़े होके एक टांग के बाद दूसरी टांग नहीं उठा सकता, तो फिर मैं इसका मुकल्लिफ भी नहीं हूं कि दूसरी टांग उठाऊं। तो सही। जब सही। मेटाफिजिक्स है ही नहीं तो फिर ना कोई खुदा है ना कोई मजहब है, जो भी है वो इंसान ही है। सही। सही। सर, बहुत खूबसूरत और बहुत तरतीब के साथ आपने जो चीजें बताई ना, ये मेरे लिए तो पहली बार किसी शख्स से बात करते हुए उसने हिंदुस्तान से आपने फलसफे की इब्तिदा जो की, और इस पे हालांकि इख्तलाफ है फलसफे में। मगरिब वाले कहते नहीं हम, तो जी जी। उधर से लेके फिर आप यूनान, फिर अफलातून का खुदा, फिर उसके बाद आप अगस्टाइन, फिर उसके बाद एक्वेनास, उसके बाद मार्टिन लूथर, फिर डिकार्ट, डेविड ह्यूम, फिर डीइज्म का फलसफा, फिर कांट, हजरत कांट मरहूम तक आप पहुंचे। और जिस अंदाज से आपने वो चीजें बताई, ये मेरे लिए बहुत मतलब मुतासिर कुन। शुक्रिया। और आपकी का मुतालिया, आपका चीजों पर गिरफ्त जो है ना, ये मेरे लिए बहुत काबिल रश्क है। तो मैं आपको बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ भाई। आपने एक ही में उसमें महफिल में कहे अभी एक ही सवाल में आपने ये सब बताया। अच्छा, आगे मेरे एक अरे दो भाई साहब, सवाल थे। ये सब एडिट कर दीजिएगा, ये सब एडिट कर दीजिएगा, इतनी तारीफें जो है मेरी बेगम को यकीन नहीं आएगा। नहीं नहीं, चल। वो तो देखे ना, वो पीर साहब को भी नहीं मानते थे ना बीवी के, भाई तुम कौन से पीर हो, कोई तेरी करामत है, वो मशहूर सा लतीफा है। तो जब उसको दिखा भी दिया तब भी बीवी ने कहा अच्छा वो टेढ़ा ओढ़ रहा था इसीलिए ना। टेढ़ा वाला उड़ा था।
تو دنیا کے تمام معجزے یہاں پر میرے خیال سے ناکام ہو جاتے ہیں. تو کوئی بالکل نہیں نہیں بالکل، آپ. یہاں ہاں تو میں کوئی. سب ہاں میں میری دیکھے آپ سے کوئی بہت عرصے سے شناسائی کوئی اس طرح کی دوستی یا ایسی چیزیں نہیں ہے نا کہ میں آپ کے بارے میں کوئی مبالغہ آرائی ہے اس طرح نہیں. میں آپ سے میرے خیال سے تیسری بار آپ کی میری گفتگو ہو رہی ہے. جی ہاں تو جی پھر ہاں ابھی آپ نے جس انداز سے یہ چیزیں بتائی واقعی یہ میرے بات دل سے نکلی ہے. جب آپ کر رہے تھے تو بار میرے دل میں شکریہ. آ رہا تھا جو ہم لوگ مجلسوں میں یا تقریروں میں نعرے حیدری یا نعرے تکبیر لگاتے ہیں تو مجھے دل کر رہا تھا کہ بیچ میں دو دو تین جگہ میں بھی نعرہ لگا دو. نہیں واقعی میں بہت مزہ آیا بہت اچھا. میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنا حاصل مطالعہ اور بہت اختصار کے ساتھ یہ ساری چیزیں بتائی.